وہ آقا جن پر شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، کائنات کا ذرہ ذرہ جن پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آئیے ہم اور آپ بھی مل کر اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ لو لگا کر باباز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باباز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا، سنیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بس اس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ سنیوں کی شان تو یہ ہے، ان کا مقام تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہندوستان کے کونے سے یا کسی روئے زمین کے کسی کونے سے ہم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو سرکار ہماری درود پاک کو سنا کرتے ہیں، ہمارے پڑھے ہوئے درود پاک کو سنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس شان یہ عقیدہ ہمارا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آقا کی بارگاہ میں ہم بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند اللہ کے رسول کی طرف لو لگا کر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت سرکار اعلی حضرت بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ارے تیرے آگ یوں ہے دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ محترم حضرات، آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ذرا آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک وقت وہ آیا تھا جب اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر جب تشریف لائے ہیں، آپ کے زمانے میں ایسے ایسے فتنے جنم لیے ہیں، اللہ اکبر، کوئی لکھ رہا تھا اپنی کتاب میں معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کوئی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا معاذ اللہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، کوئی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ نبی کی میلاد منانا ایسے ہے جیسے کنیا جنم منانا ہے، اللہ اکبر، کوئی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار نہیں بنایا ہے، ایسے ایسے کئی گندے عقیدوں کا وجود ہوا، کئی گندے عقیدے وجود میں آئے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم ندوہ سے اردو سیکھے ہیں، محترمہ حضرات، کوئی یہ کہہ رہا تھا آقا کریم کو علم غیب نہیں ہے، لیکن جب یہ بھدے عقیدے بتائے جا رہے تھے، یہ تمام خرافات پھیلائے جا رہے تھے، لوگ یہ سوچ رہے تھے آخر ہم سرکار کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، آخر آقا کونین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، لوگ اسی سوچ و فکر میں اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمانے لگے، کہنے لگے سرکار ندوہ والے یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ سرکار آپ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، سرکار آپ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے، ارے وہ ہوں گے جن کو نبی کی تعریف کرنا نہیں آتا، ارے ہم سے پوچھو میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بریلی سے جواب دیا، میرے آقا کا مقام یہ ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ محترم حضرات، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا،
कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया। कितना आसान सा फार्मूला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कामयाब हुआ वो इंसान जिसके पास मालो दौलत है। अल्लाह ने ये नहीं इरशाद फरमाया कामयाब हुआ वो इंसान जिसके पास पैसों का अंबार है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कामयाब हुआ वो इंसान जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कामयाब हुआ वो इंसान जिसके पास दुनिया की ऐशो आराम की चीजें हों, बल्कि अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कामयाब हुआ वो जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, जिन्होंने अपने दिल को पाक किया। अब आइए जरा बताइए, अल्लाह अकबर, कुरान के करीब आइए, हदीस के करीब आइए, जरा इन पाकीज़ा लोगों की फहरिस्त को देखिए जिन्होंने अपने दिल को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जरा बताए तो सही, जरा उनकी फहरिस्त देखें, उनका मकाम क्या बन गया, अल्लाह ने उनको कैसा मकाम अता फरमाया। जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया है तो कभी वो दुनिया में हजरत अबू बकर सिद्दीक बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया है उमर फारूक बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया है उस्मान गनी बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया है मौलाए कायनात शेरे खुदा दामादे पैगंबर बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया वो गौसे आदम बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया वो इमाम आदम बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया वो ख्वाजा अजमेरी बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया वो आला हजरत बन के चमके हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया वो मुफ्ती आदम बन के चमके हैं, और जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया वो अपने वक्त का ताजुश शरिया बन के चमका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया जब तक दुनिया में रहता है वो अल्लाह अल्लाह करता है, जब दुनिया से चला जाता है लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत अल्लाह डालता है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह। लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जानते हैं जब इंसान अपने नफ्स को पाक करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है, अपना करीबी बंदा बना लेता है उसका। अब आप जरा बताइए कि दुनिया का जायजा लीजिए, दुनिया में आप बताएं कि अगर कोई इंसान कोई अहले सरबत का दोस्त हो जाए तो जरा बताइए क्या उसको गरीबी का डर होगा? अगर कोई इंसान इल्म दोस्त हो जाए क्या बताइए उसको जहालत का डर होगा? जरा बताइए अगर कोई इंसान इख्तियार वाला हो जाए तो क्या उसको बेख्तियारी का डर होगा? नहीं। जब अहले सरबत के करीब हो जाए तो गुर्बत का डर नहीं होगा, जब वो इख्तियार वाला हो जाए तो बेख्तियारी का डर नहीं होगा, जब वो पैसे वाला हो जाए तो बेपैसा गुर्बत का डर नहीं होगा। करीब हो गया, गोया कि वो इख्तियार के करीब हो गया, गोया कि वो इल्म के करीब हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो इल्म के करीब हो गया, जो इख्तियार के करीब हो गया, उसी को हम गौसे आजम कहा करते हैं, उन्हीं को हम सरकारे गरीब नवाज कहा करते हैं, उन्हीं को हम आला हजरत कहा करते हैं, उन्हीं को हम मुफ्ती आदम कहा करते हैं, उन्हीं को हम ताजुश शरिया कहा करते हैं। यही वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं जो अल्लाह के करीबी बंदे बन गए हैं, जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब पा लिया है। अल्लाह ने इनको अपना कुर्ब अता फरमा दिया, हम इनके करीब हो जाएंगे, अल्लाह हमें भी अपना कुर्ब अता फरमा। क्या कहते हैं, वाह वाह, अल्लाह हमें भी अपना करीबी बंदा बना लेगा। मोहतरम उलमाए किराम की फहरिस्त है, और मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेकर सिर्फ आखिरी बात आपके सामने पेश करूं, सिर्फ आखिरी बात आपके सामने पेश करूं, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। आप जरा बताएं कि अल्लाह के बरगुजीदा बंदे जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, हम मालो दौलत के पीछे हैं, हम दुनियादारी के पीछे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो इख्तियार अता नहीं फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो पावर अता नहीं फरमाई। लेकिन जरा बताएं जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, सरकार गौसे आजम की तरफ नजर उठाकर देखिए, सरकार गौसे आजम के जरा मकाम को देखिए। सरकार गौसे आजम ने अपने नफ्स को पाक किया तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत
حامی سنت ماہی بدعت. جب سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی تعریف فرماتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. محترم حضرات, اسی